जय लखदाता पीर दी मौज फकीर दी सत्कारयोग गुरु रूप गुरु दी प्यारी साध संगत जी अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन दा अभ्यास करते रहा करो। यह तुहाडी अपनी कमाई आ जो परमात्मा दे घर पहुंचण दे काम आवेगी और तुहाडे सारे दुखों की दवाई सिमरन है। तुहाडे हर सवाल का जवाब सिमरन विच है। इसलिए रोज़ सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। थोड़े दिनों नूं गुरु पूर्णिमा आ रही आ। आप सारिਆਂ ਨੂੰ एडवांस ਵਿੱਚ ही गुरु पूर्णिमा ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां। गुरु पूर्णिमा का मतलब यह है कि उस दिन गुरु की पूजा की जाती है। क्योंकि गुरु एक यह जिहा गुरु का रुतबा कि जिहदी आपां गुरु की वडियाई भी आपां कहंदे समुंदर की शाही भी लै लो तां भी असीं गुरु की वडियाई नहीं लिख सकते। जिन्ने भी साडे धर्मां दे ग्रंथ ने सारिਆਂ ने गुरु की वडियाई की आ। जिन्ने संत महापुरुष आए ने, फकीर आए ने, गुरु महाराज आए ने, उन्होंने भी गुरु की वडियाई की आ। और परमात्मा ने भी खुद यही कहा, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कि इस धरती के संसार दे विच गुरु तो वड्डा कोई है ही नहीं हैगा। कोई गुरु नूं एडा वड्डा रुतबा दिता गया है। वो किस करके दिता गया? क्योंकि गुरु सानू अंधकार तो प्रकाश की ओर लेके जाता है। गुरु गुरु गू का मतलब अंधकार, रूह का मतलब प्रकाश। ते गुरु सानू अंधकार तो प्रकाश की ओर लेके जाता है, साडी जिंदगी दे विच उजाले करदा। साडे जिंदगी का जो असली मकसद आ, इस जीवन का मनुखी चोले का जिहड़ा असली मकसद आ, सानू उहदी पहचान करांदा, सानू प्रभु दे लेखे लगांदा, सानू गुरु का नाम जपांदा। ते गुरु परमात्मा तक पहुंचाण दे विच सहाई हुंदा आ। ते इसलिए गुरु की पूजा की जाती आ। पहला माँ बाप गुरु हुंदे ने, उस तो बाद असली गुरु साडा जो सानू सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करांदा आ, उस परमात्मा दे नाल जोड़दा आ, परमात्मा दे घर दा रास्ता दसदा आ, उसनूं गुरु कहा जांदा आ। एक बार दी गल है कि एक शिष्य दे घर गुरु ते परमात्मा दोने जने पहुंच गए। जदों शिष्य दे घर गुरु ते परमात्मा दोने जने पहुंच गए तां शिष्य अपनी कुटिया चों बाहर निकल के ते उस परमात्मा दे पैरी चरण स्पर्श करन लगा। उन्हां दे पैरां दे विच मत्था टेकन लगा ते वो परमात्मा ने कहा कि मेरे पैरी हथ ना लगा, अपने गुरु दे पैरी हथ लगा। पहला उहदे गुरु दे पैरी हथ लगा, पर शिष्य फिर अपने उस परमात्मा दे पैर फड़ के नीचे लेटिया होया सी। तो दोबारा फिर उसने अपने परमात्मा दे पैरी हथ लाई जावे। फिर परमात्मा ने कहा कि तू सब तो पहला गुरु दे पैरी हथ लगा, क्योंकि गुरु दे जरिए ही तेनू मैं मिलिया आ। गुरु की किरपा करके ही तेनू मैं मिलिया आ। गुरु की किरपा करके ही तू मेरे तक पहुंचिया आ। गुरु की किरपा करके ही तेनू सिमरन करने का तरीका दसिया, बंदगी करने का तरीका दसिया, अपनी जिंदगी का तेनू असली मकसद दसिया। ये सब गुरु की किरपा आ। ते इस करके मेरे पैरी हथ लाने तो पहला अपने गुरु के पैरी हथ लगा। फिर उसने शिष्य ने जदों गुरु के पैरी हथ लगाए तो गुरु कह रहा उसनू बेटे नू उठा के कि पुत्र मेरे पैरी हथ ना लगा, पहला उस परमात्मा के पैरी हथ लगा, क्योंकि उन्हें तेनू बनाया आ। मैं तो सिर्फ दसिया, तेनू मार्गदर्शन किया, तेरा रास्ता दिखाया आ, पर तू मेरे पैरी हथ ना परमात्मा के पैरी हथ लगा, गुरु कह रहा। तो जो फिर उसने परमात्मा के पैरी हथ लगाए तो परमात्मा कह रहा कि बेटे गुरु के पैरी हथ लगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ तेनू बनाया आ, पर मेरे तक पहुंचाने का जरिया कौन आ? गुरु आ। तू मेरे तक पहुंचे किदां? गुरु आ, है ना। गुरु के जरिए तू मेरे तक पहुंचा, है ना। गुरु ने तेनू मेरे दर्शन दीदार कराया। गुरु की किरपा करके ही तू मैं तेरे सामने खड़ा आ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੂ ਲਾਗੇ ਪਾਏ, ਹਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਹਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਹਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਕਿ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਇਹ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ, ਹਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਇਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਝੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਹਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਹਨਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਕਾਰਵਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਯਾਰਵਾ ਰੱਖੋ, ਹਨਾ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ, ਜਾਗਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ, ਧੋਂਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇੰਨੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਇਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਮਾ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਪੁਰਨਮਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪੁਰਨਮਾ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, 3 ਲੋਕ 9 ਖੰਡ ਮੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੋ, ਹਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 2.5 ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੁੱਖਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧਰਮ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ BA ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ। ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਭ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਮਰੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਮੇਂ ਬੰਨੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੈ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।